Good morning, students. This session for final year 5A, that is biotechnology students. The paper is Genetics and Molecular Biology, lecture 8. The topic name is penetration. What is meant by penetration? Here, the penetration means the proportion of individuals with a mutation that show any evidence of disease. Here, the evidence of disease is mentioned by recessive autosomal disease. In this disease having either the gene having dominant genes, otherwise recessive genes. Here, the gene having either dominant or recessive. For example, red represent capital RR, whereas white represents small rr. In this small rr, white color. So whenever we combine this one dominant allele, the allele having two combination, that is allele means alternative form of gene, that gene having one dominant character and one recessive character. So here what is the dominant character in Rosa sinensis? In this hibiscus rosa sinensis, here the red flower is dominant over white flower. The production of F1, that means first filial generation, the produced heterozygous, that means heterozygous means one dominant, one recessive, the both genes may fused, that may be combination. Here the reciprocal combination, both are binding one to another. So here the mentioning the color represents red itself. That means here the red color dominant over white color, the F1 produce color is red color. So here the dominants are homozygous capital RR and the recessive are small rr. So what is meant by penetration? Here the penetration having the gene ability having two combination. First one is the direct penetration, indirect penetration. What is meant by direct penetration and what is meant by indirect penetration? So here the combination of the genes. The penetration contain the ability, gene combination expressed phenotypically indicates what the outcoming expression of the gene. That means the monohybrid, dihybrid, multihybrid or trihybrid having the three, they having two ratios. First one is the genotypic ratio and second one is the phenotypic ratio. What is meant by phenotypic? Phenotype means external appearance character. Genotype means internal appearance. That means recessive character codes for genotype. Phenotype means the outcoming input. దట్ మీన్స్ ఏదైతే మనకి ఆ జీన్స్ రెండింటిని అంటే డామినెంట్ని రెసెసివ్ని రెండింటిని కంబైన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యేటటువంటి దాన్ని సో ఇక్కడ ఫేనోటిపికల్లీ ఇండికేట్స్. ఫేనోటిపికల్లీ అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటిది ఎక్స్టర్నల్గా ఏ క్యారెక్టర్స్ అయితే మనకి అవుట్కమింగ్ అవుతుందో దట్ కాల్డ్ ఫేనోటిపికల్ ఎక్స్ప్రెషన్. చూడండి ఇక్కడ ద ఎబిలిటీ జీన్ కాంబినేషన్. జీన్ కొన్న ఎబిలిటీ ఏంటి? జీన్ హ్యావింగ్ the allele containing one dominant over recessive. సో ఇక్కడ ఫేనోటిపికల్లీ అంటే ఫేనోటైపికల్లో చూడండి 3:1 రేషియో అంటాం మనం. సో 3 ఈ 3 ఏం ఎన్కోడ్ చేస్తుంది? క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ ఆర్ఆర్లో
ఇక్కడ 1:2:1 అని చెప్తాం మనం. అంటే ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఈ 1:2 కంబైన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ 3. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెనోటిపికల్. ఫెనోటిపికల్ ఇండికేట్స్, ఫెనోటిపికల్లో మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటివి రెండు కూడా అంటే ఒక కంప్లీట్ హోమోజైగస్ అండ్ 2 హెటరోజైగస్. ఈ రెండింటిని మెర్జ్ చేసినప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదాన్నే ఫెనోటిపికల్లీ మీన్స్ అవుట్కమింగ్ అంటే ఏదైతే బహిర్గతం అవుతుందో, ఏదైతే ఎక్స్ప్రెసివ్గా మనకి బయటికి అపిరెన్స్ కనిపిస్తుందో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫెనోటిపికల్లీ. సో అలా మనకి ఫెనోటిపికల్లో ద ఎబిలిటీ జీన్ కాంబినేషన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఫెనోటిపికల్లీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ penetration. In this penetration is divided into 2 categories. First one is complete penetration, second one is incomplete penetration. Complete penetration means the gene having only either dominant or a recessive. ఇక్కడ మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది either dominant or recessive హోమోజైగస్. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హోమోజైగస్ ఎయిదర్ క్యాపిటల్ ఆర్ఆర్, ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ఆర్, ఎయిదర్ డామినెంట్ అయినా రెసిసివ్ అయినా ప్రొడ్యూస్ చేసేది మాత్రం హోమోజైగస్ను మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దట్ హోమోజైగస్ కంటైనింగ్ జీన్ ఈజ్ కంప్లీట్ పెనట్రెన్స్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ pea plant మనం Pisum sativum, it is the scientific name. In this pea plant having a red flowered is dominant over white flower. So red flowered, the homozygous dominant is capital RR and the recessive is small rr. So when we complete lo either the gene having the pure dominant, pure seeds, here what we observe means pure seed, it is the pure dominant form. Whenever it is a pure recessive form, that means a penetrance contain if the complete either dominant, recessive or dominant having the pure form of the gametes, pure form of the seeds, it represent complete penetration. And moreover another example, Drosophila melanogaster, that is called fruit fly. The Morgan conducted so many experiments through linkage crossing over through Drosophila melanogaster, you know very well. In this Drosophila melanogaster having having wings, that wings, vestigial wings is dominant over long wings and vestigial wings. ఇక్కడ 2 type of wings మనం తీసుకుంటే long wings and vestigial wings. సో దీన్ని క్యాపిటల్ LL స్మాల్ LL. సో ఇది రెండింటిని మనం కంబైన్ చేస్తే క్యాపిటల్ L స్మాల్ L హెటరోజైగస్. it does not produced in the complete form. What is the complete form? In Drosophila melanogaster having the long wings, whereas vestigial means it is represented as a wrinkled seed form of the pea plant. అంటే ఇక్కడ లాంగ్ వింగ్స్ అంటే దే హ్యావింగ్ కంప్లీట్ వింగ్. వెస్టీజియల్ మీన్స్ టినీ వింగ్స్ లేదా షార్ట్ వింగ్స్, దట్ కంప్లీట్ దే హ్యావింగ్ షార్ట్ వింగ్స్. సో 2 examples here we observe. The first complete penetrance having the complete penetrance లో డామినెంట్ హోమోజైగస్ చూడొచ్చు, అలాగే రెసిసివ్ హోమోజైగస్ చూడొచ్చు. That is called complete penetrance. Otherwise, another example, if you take Drosophila melanogaster, complete dominant capital LL, it represents capital LL, whereas small ll, it is also homozygous, so complete recessive. So these 2 kind of examples represents the complete penetrance. The complete penetrance having the pure form of dominant or recessive character, they having the homozygous, So the next one is the recessive, nothing but the incomplete penetrance. Name lone undi incomplete, it having either
డామినెంట్ నార్ రెసిసివ్ అంటే ఇక్కడ అటు డామినెంట్ రెసిసివ్ కాకుండా ఇంకా ఇన్కంప్లీట్గా ఉండి అంటే అది కంప్లీట్గా కాకుండా అంటే ఏదర్ డామినెంట్ కాదు రెసిసివ్ కాదు ఆ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది హెట్రోజైగస్ ఫామ్ కూడా కాకుండా ఉంటే ఏ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పాలీడాక్టిలీ ఇన్ మెన్. Whereas in normal a human being having 5 limbs or 5 fingers. In incomplete penetrance having the extra digits, there may be 6 fingers. 6 fingers is the incomplete penetrance polydactyly in men. ఇన్కంప్లీట్ పెనట్రెన్స్లో నార్మల్గా మనకి ఒక హ్యాండ్లో 5 లిమ్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ 5 లిమ్స్ కాకుండా ఎడిషనల్ డిజిట్స్ ఉంటాయి మనకి. అంటే ఇట్ మే బి 6, ఇది మేబీ తంబతో అటాచ్ అయినటువంటి ఫింగర్ అయినా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఈ లిటిల్ ఫింగర్ దగ్గర అంటే ఈ లిటిల్ ఫింగర్ దగ్గర ఇంకొక ఫింగర్ అనేది కూడా మనకి బైండ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. అంటే అప్పుడు టోటల్లీ మనకి ఎన్ని కనిపిస్తాయి అంటే 6 కనిపిస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలీడాక్టిలీ ఇన్ మెన్. పాలీడాక్టిలీ ఇన్ మెన్ అంటే నార్మల్గా ఉండవలసిన 5 కంటే ఎడిషనల్ డిజిట్ అనేటటువంటిది బైండ్ అయి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలీడాక్టిలీ ఇన్ మెన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్ పెనట్రెన్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద homozygous twins. They containing homozygous twins containing the gene capable that may be ability to produce diabetes insipidus or diabetes. So in this diabetes, for example, twins, that means 2 type of heterozygous or homozygous, whatever it may be. If you take twins example, in this twins x ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అండ్ వై అనేది అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. బోత్ ఆర్ మేల్స్. ఎక్స్ వై అయినప్పటికీ కూడా బోత్ ఎక్స్ వై అంటే ఇట్ రిప్రజెంట్ మేల్నెస్. సో హియర్ ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. లేదా ఇంకా మనకు కావాలంటే ఏ అనేవాడు ఫస్ట్ వన్, బి అనేవాడు సెకండ్ వన్ అనుకుందాం. ఈ ఏ బి అంటే ట్విన్స్లో ఉన్నటువంటి ఇద్దరికి డయాబెటీస్ రావాలనేటటువంటిది రూల్ లేదు. దేనిని బట్టి డయాబెటీస్ వస్తుంది? జీన్ హ్యావింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్. ఎన్విరాన్మెంటల్ని బేస్ చేసుకుని జీన్స్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ పర్సన్ containing high amount of carbohydrate may leads to కార్బోహైడ్రేట్ హై అమౌంట్ తీసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ డయాబెటీస్ వస్తుంది. వేరస్ బి పర్సన్ కంటైనింగ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ లో లెవెల్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్, దెన్ దట్ టైమ్ బి పర్సన్ ఈవెన్ దో ట్విన్స్, బోత్ ఆర్ ట్విన్స్, బట్ ఇక్కడ బి పర్సన్కి డయాబెటీస్ రాదు. ఎందుకు డయాబెటీస్ అనేది రాదు అంటే తీసుకునే ఫుడ్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. కానీ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్లో ఇన్కంప్లీట్ పెనట్రెన్స్ అనేటటువంటి దాంట్లో ట్విన్స్ ఇద్దరికి డయాబెటీస్ రావాలనేది లేదు. ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్ అండ్ ద డైట్. హియర్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ డైట్, ద డైట్ని బేస్ చేసుకుని డైట్లో కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అనేది హై అమౌంట్లో ఉంటే సో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటిది డయాబెటీస్ వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్, హై అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీనేషియస్ ఫుడ్, ద పర్సన్ డజంట్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్. అంటే ఇక్కడ డయాబెటీస్ అనేటటువంటిది రాదు. సో డయాబెటీస్ రావాలి అంటే హై అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడే. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఇన్కంప్లీట్ పెనట్రెన్స్. సో ఫైనల్గా పెనట్రెన్స్ అనేది మీకు కంప్లీట్గా ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద జీన్ కాంబినేషన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఫెనోటిపికల్గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి జీన్ కాంబినేషన్. సో ఈ జీన్ కాంబినేషన్లో మనకు ఉండేటటువంటిది డామినెంట్ హోమోజైగస్ అండ్ రెసిసివ్ హోమోజైగస్. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ పెనట్రెన్స్లో మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఏదర్ డామినెంట్ ఫామ్ అయినా ఉండాలి, రెసిసివ్ ఫామ్ అయినా ఉండాలి. హెటరోజైగస్ అనేటటువంటిది కంప్లీట్లో కనిపించదు.
ఇది ఫస్ట్ దండి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఏం తీసుకుంటున్నాం, పీ ప్లాంట్లో క్యాపిటల్ ఆర్ఆర్ రెడ్ ఫ్లవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, స్మాల్ ఆర్ఆర్ వైట్ కలర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడికి వస్తే మనకి ఇన్కంప్లీట్లో ఏం చెప్తున్నామంటే, ఇన్కంప్లీట్లో ఏదర్ డామినెంట్ కాదు రెసిసివ్ కాదు, డామినెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయదు, వేరాజ్ రెసిసివ్ని కూడా కోట్ చేయదు. సో అలాంటి కండిషన్లో మనకి ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకి ఇండివిజువల్గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటిది ఏంటంటే ఇన్కంప్లీట్ పెనట్రెన్స్లో పాలీడాక్టిలీ ఇన్ మెన్, అంటే నార్మల్ 5 limbs బదులు ఎడిషనల్ డిజిట్స్ అనేటటువంటివి కనుక బైండ్ అయినప్పుడు దాన్ని ఇన్కంప్లీట్ పెనట్రెన్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇది షార్ట్ ఆన్సర్కి వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ కూడా నేను మీకు మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.